हाँ वो तो पहला आप की पढ़िया सी रिफ्लैक्शन ऑफ लाइट तो उहदियां टाइप्स बारे पढ़िया सी ठीक है। हुण आपां कुछ टर्म पढ़नियां जिन्हां दे विचों मेन हैगा मिरर। ठीक है, मिरर की हुंदा देखिया कदे? क्या जी सुबह वेख के है ना। मिरर की हुंदा भी जिहदी एक साइड पॉलिश हुंदी है ते एक रिफ्लैक्टिंग हुंदी है। ठीक है, उहदे नाल की हुंदा रिफ्लैक्टिंग भी आपां नूं अपनी शक्ल दिसदी है ना। ठीक है, तो किन्ने तरह का हुंदा जी मिरर दसो जी? दो तरह का, किहड़े किहड़े? प्लेन ते सफेरिकल। प्लेन ते सफेरिकल। सफेरिकल अगे दो तरह का हुंदा, किहड़े किहड़े? कनकेव ते कॉन्वैक्स। ठीक है, पहला गल इहदी करदे आ प्लेन मिरर दी। प्लेन मिरर किहड़ा हुंदा? प्लेन जिहड़ा प्लेन हुंदा जिहड़ा अपने घरां दा शीशा हुंदा ना, ठीक है, वो प्लेन मिरर वजदा हुंदा। ठीक है, हाँ जी, प्लेन मिरर की गल करिए तो जे आपां इहदे विच जिहड़ियां बन रहीआं इमेज उहदे करैक्टरिस्टिक्स की गल करिए, ठीक है, उहदियां विशेषतावां की गल करिए तो किहड़ियां किहड़ियां होणगियां? कि इमेज दियां खासियत होणगियां जिहड़ी इस च बनदी है प्लेन मिरर च, कि कोई खासियत नहीं होनी? दसो जी फिर, यह सौखा जिहा काम आपां बई जिन्नी दूर आपां खड़े होवांगे उन्नी दूर अपनी इमेज बनूगी। एक तां डिस्टेंस ऑफ ऑब्जैक्ट ते डिस्टेंस ऑफ इमेज सेम फ्रॉम द मिरर। ठीक है, ऑब्जैक्ट का डिस्टेंस ते इमेज का डिस्टेंस सेम होगा। ये तो सौखी जी गल सी है ना। दूजी की गल है जी, जिड्डे वड्डे आपां हुन्ने आ ओड्डी वड्डी अपनी फोटो दिंदी है कि छोटी वड्डी हो सकती है? हो सकती है कि नहीं हो सकती? दसो। अपने घरों दे विच जिहड़ा शीशा उहदे विच आपां देखदे हां जिन्ने वड्डे आपां उन्ने वड्डी अपनी फोटो हुंदी है ना। ठीक है, छोटी वड्डी तां नहीं ना हुंदी। ठीक है, तो बस फिर उही तो पुछ रहे हैं भी ऑब्जैक्ट का साइज ते इमेज का साइज भी सेम हुंदा। दो खास गल्लां निकलियां। होर की खास गल हुंदी आ फोटो दे विच? एक जे आपां खब्बा पासा चकदे आ तो उहदे विच की दिसदा? सज्जा। ते जे आपां सज्जा चकदे आ उहदे विच की दिसदा? खब्बा पासा दिसदा। तो फिर इस चीज़ नूं की कहने हुन्ने असीं? लेटरल इनवर्शन। ठीक है, ये गल याद रखनी है, लेटरल इनवर्शन। लेटरल इनवर्शन की हुंदी है? लेटरल इनवर्शन का मीनिंग की आ भी जदों किसी मिरर दे विच ऑब्जैक्ट की राइट साइड इमेज च लैफ्ट दिंदी है ते लैफ्ट राइट दिंदी है। ठीक है, पंजाबी च कह दिंदे हुंदे सी पासवां परिवर्तन। ठीक है, समझ लग गई? हाँ जी, क्लीयर। अगे होर की हो सकता इहदे विच? और की हो सकता है इस विच? इमेज जिहड़ी बनदी आ वो रियल बनदी है कि वर्चुअल बनदी है इहदे विच? नहीं जी, उहदे विच इमेज जिहड़ी बनदी आ वर्चुअल बनदी आ। पहलां तां रियल इमेज ते वर्चुअल इमेज दे विच फर्क समझ लो की हुंदा। रियल इमेज तो वो हुंदी आ जदों आफ्टर रिफ्लैक्शन, मतलब रिफ्लैक्शन तो बाद रेज एक पॉइंट ते जाके मिल जाण, ते एक पॉइंट ते जाके मिल जाणगियां तां की होऊगा? उत्थे फिर पिक्चर बनूगी साडी। ठीक आ, पर वर्चुअल के केस दे विच इहो जिहा नहीं हुंदा। वर्चुअल केस दे विच रेज कदे मिलदियां ही नहीं।
ਐਕਚੁਅਲ 'ਚ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀਆਂ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਉਹਨੂੰ ਬੈਕ ਵੱਲ ਨੂੰ ਵਧਾਈਏ ਫਿਰ ਉਹ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਐਂ ਲੱਗਣਗੀਆਂ ਸ਼ਾਇਦ ਉਹ ਮਗਰਲੇ ਪਾਸੇ ਕਿਸੇ ਪੁਆਇੰਟ 'ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਮਿਲ ਜਾਣਗੀ। ਠੀਕ ਆ, ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਇੱਕ ਇਮੇਜ ਬਣੂਗੀ ਅਤੇ ਉਹਨੂੰ ਕਹਾਂਗੇ ਅਸੀਂ ਵਰਚੁਅਲ ਇਮੇਜ। ਠੀਕ ਆ, ਇਹ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ। ਮੰਨ ਲਓ ਹੁਣ ਜਿਵੇਂ ਆਹ ਮਿਰਰ ਆ, ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਓਬਜੈਕਟ ਪਿਆ, ਇੱਥੇ ਖੜੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੀ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਇਹ ਅੱਖਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਸੋਹਣੀ ਜੀ। ਠੀਕ ਆ, ਤਾਂ ਕੀ ਹੋਊਗਾ, ਸਨਲਾਈਟ ਆ ਡੱਬੇ 'ਤੇ ਪਊਗੀ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੀ? ਜੇ ਪਾਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਪਊਗੀ। ਹਾਂ, ਸਨਲਾਈਟ ਡੱਬੇ 'ਤੇ ਪਊਗੀ, ਇਹ ਡੱਬੇ ਤੋਂ ਟਕਰਾ ਕੇ ਆਪਣੀਆਂ ਅੱਖਾਂ 'ਚ ਪਊਗੀ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਡੱਬਾ ਦਿਸ ਜੂਗਾ। ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕੁਛ ਹੀ ਹੁੰਦਾ। ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਵੀ ਕੋਈ ਵੀ ਓਬਜੈਕਟ ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਦਿਸਦਾ, ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਸਨਲਾਈਟ ਆ ਡੱਬੇ 'ਤੇ ਪੈ ਕੇ ਸਿੱਧੀ ਆਪਣੀ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਆਉਂਦੀ ਆ। ਕੁਛ ਲਾਈਟ ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਵੀ ਤਾਂ ਜਾਂਦੀ ਹੋਊਗੀ, ਇਹਦੀਆਂ ਕੁਛ ਰੇਜ਼ ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਜਾਂਦੀਆਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ। ਠੀਕ ਆ, ਤਾਂ ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਮਿਰਰ ਆ, ਮਿਰਰ ਤੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਹੋ ਜਾਣਾ ਰਿਫਲੈਕਟ, ਮਿਰਰ ਤੋਂ ਇਹ ਪੈਰਲਰ ਹੀ ਰਹਿਣਗੀਆਂ ਇਹ। ਠੀਕ ਆ, ਮਿਰਰ ਤੋਂ ਰਿਫਲੈਕਟ ਹੋ ਕੇ ਆਪਣੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਂਦੀ ਆ ਇਹ ਲਾਈਟ, ਅਤੇ ਆਪਣੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਹ ਪਿਕਚਰ ਤਾਂ ਬਣਦੀ ਆ, ਇੱਕ ਪਿਕਚਰ ਇੱਧਰੋਂ ਵੀ ਬਣਦੀ ਆ ਆਹ ਰੇਜ਼ ਕਰਕੇ। ਹੁਣ ਆਪਣੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਨੂੰ ਐਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਵੀ ਰੇ ਉੱਥੋਂ ਵੱਜ ਕੇ ਐਂ ਮੁੜ ਕੇ ਆਈ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਆਪਣੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਆਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਰੇਜ਼ ਹਨ ਇਹ ਕਿਤੇ ਬੈਕ ਤੋਂ ਆਈ ਜਾਂਦੀਆਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਅਤੇ ਬੈਕ ਤੋਂ ਆਈ ਜਾਂਦੀਆਂ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਡੱਬਾ ਦਿਸੀ ਜਾਂਦਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ। ਠੀਕ ਆ, ਉਹ ਡੱਬਾ ਚਲੋ ਸੇਮ ਸਾਈਜ਼ ਦਾ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਬਣਿਆ, ਸੇਮ ਹੀ ਸਾਈਜ਼ ਦਾ ਲੱਗਦਾ, ਸੇਮ ਹੀ ਡਿਸਟੈਂਸ ਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਠੀਕ ਆ, ਤਾਂ ਹੁਣ ਆਹ ਕੀ ਆ, ਕਦੇ ਮਿਰਰ ਦੇ ਮਗਰ ਰੇਸ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ, ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੋਗੇ ਮਗਰੋਂ ਦਾ ਪਾਲਿਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੁੰਦਾ ਅਤੇ ਮਗਰੋਂ ਹਨੇਰਾ ਹੀ ਹਨੇਰਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਸ਼ਾਮ ਪੈਂਦੀ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਅੰਦਰਲੇ ਪਾਸੇ ਕਦੇ ਰੇਜ਼ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ, ਅਤੇ ਜਿੱਥੇ ਰੇਜ਼ ਅੰਦਰਲੇ ਪਾਸੇ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨਹੀਂ ਉੱਥੇ ਇਮੇਜ ਕੀ ਬਣਨੀ ਆ, ਵਰਚੁਅਲ। ਠੀਕ ਆ, ਸਮਝ ਲੱਗ ਗਈ? ਅਤੇ ਵਰਚੁਅਲ ਇਮੇਜ ਕੀ ਆ, ਇਰੈਕਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜੀ, ਸਿੱਧੀ। ਠੀਕ ਆ, ਅਤੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਖ਼ਾਸ ਗੱਲ ਦੱਸਾਂ, ਜਿਹੜੀ ਇਮੇਜ ਆਪਾਂ ਉਹ ਪਰਦੇ 'ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣੇ ਆ, ਪਰਦੇ 'ਤੇ ਮਤਲਬ ਆਪਾਂ ਸਕਰੀਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲਿਆ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਪੇਸ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਰੀਅਲ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਅਤੇ ਇਸ ਇਮੇਜ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸਕਰੀਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਇਹ ਤਾਂ ਬਸ ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਖੜ੍ਹੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਇਮੇਜ ਹੈਗੀ ਆ, ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਤੋਂ ਪਾਸਿਆਂ ਤਾਂ ਇਮੇਜ ਖਤਮ ਹੈ। ਠੀਕ ਆ, ਸਮਝ ਲੱਗ ਗਈ? ਉਹਨੂੰ ਪਰਮਾਨੈਂਟਲੀ ਦੂਜੀ ਨੂੰ ਸੇਵ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲਿਆ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਠੀਕ ਆ, ਸਮਝ ਲੱਗ ਗਈ ਜੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ? ਠੀਕ ਆ, ਹੁਣ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਪਲੇਨ ਮਿਰਰ 'ਚ ਇਮੇਜ ਕਿਹੜੀ ਬਣਦੀ ਆ, ਵਰਚੁਅਲ। ਠੀਕ ਆ, ਇੱਕ ਹੋਰ ਖ਼ਾਸ ਗੱਲ ਕੀ ਹੈ ਜੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਹਦੀ ਯਾਦ ਰੱਖ ਲਿਓ ਜੀ, ਜਿਹੜੀ ਫੋਕਲ ਲੈਂਥ ਹੁੰਦੀ ਆ ਉਹ ਇਨਫਾਨਾਈਟ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਠੀਕ ਆ, ਅਤੇ ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਇਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮੈਗਨੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਆ ਉਹ +1 ਹੁੰਦੀ ਆ। ਇਹ ਕਿਉਂ ਹੁੰਦੀ ਆ ਉਹ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਦੱਸਦੇ ਹਾਂ। ਠੀਕ ਆ, ਸਮਝ ਆ ਗਈ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ? ਓਕੇ ਜੀ, ਠੀਕ ਆ, ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਕਰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ। ਅੱਗੇ ਚੱਲੀਏ, ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ 'ਤੇ ਆ ਜਾਓ ਜੀ। ਸਫੈਰੀਕਲ ਮਿਰਰ, ਸਫੈਰੀਕਲ ਮਿਰਰ ਕਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਕਿਸੇ ਸਫੀਅਰ ਦਾ ਪਾਰਟ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਠੀਕ ਆ, ਸਫੀਅਰ ਦਾ ਪਾਰਟ ਮਤਲਬ ਕਿ ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਗਲਾਸ ਦੇ ਸਫੀਅਰ ਨੂੰ ਲਏ, ਕੱਚ ਦਾ ਸਫੀਅਰ ਲਿਆ, ਠੀਕ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਕੱਟਤਾ। ਠੀਕ ਆ, ਜਿਵੇਂ ਆਹ ਲੈ ਲਿਆ। ਠੀਕ ਆ, ਸਫੀਅਰ ਆ, ਸਰਕਲ ਨਹੀਂ ਇਹ। ਠੀਕ ਆ, ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਇਹਨੂੰ ਕੱਟਾਂਗੇ ਜਾਂ ਇਹਨੂੰ ਐਂ ਕੱਟ ਤਾਂ ਮੰਨ ਲਓ ਇੰਨਾ ਕੁ ਪਾਰਟ ਮੈਂ ਕੱਟ ਕੇ ਰੱਖ ਲਿਆ ਉਹਦੇ ਕੋਲ, ਜੇ ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਬਾਹਰਲੀ ਸਾਈਡ ਪੋਲਿਸ਼ ਕਰਤੀ ਅਤੇ ਸੈਂਟਰ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਵਾਲੀ ਸਾਈਡ ਰਿਫਲੈਕਟਿੰਗ ਆ ਤਾਂ ਉਹ ਕਣਕੇਵ ਮਿਰਰ ਹੁੰਦਾ। ਠੀਕ ਆ, ਸੈਂਟਰ ਵਾਲੀ ਸਾਈਡ ਰਿਫਲੈਕਟਿੰਗ ਆ ਅਤੇ ਆਊਟਰ ਸਾਈਡ ਪੋਲਿਸ਼ ਆ ਤਾਂ ਉਹ ਕਣਕੇਵ। ਅਤੇ ਜੇ ਆਪਾਂ ਇਸੇ ਦੀ ਅੰਦਰਲੀ ਸਾਈਡ ਨੂੰ ਪੋਲਿਸ਼ ਕਰਤਾ, ਬਾਹਰਲੀ ਸਾਈਡ ਰਿਫਲੈਕਟਿੰਗ ਰੱਖ ਲਈ, ਤਾਂ ਉਹ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਕੌਨਵੈਕਸ। ਠੀਕ ਆ ਜੀ, ਸਮਝ ਲੱਗ ਗਈ? ਕਣਕੇਵ ਅਤੇ ਕਨਵੈਕਸ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਠੀਕ ਆ, ਇੱਕ
ਤੁਸੀਂ ਆ ਸ਼ੇਪ ਤੋਂ ਹੀ ਦੇਖ ਲਓ, ਰੇਜ਼ ਇਧਰੋਂ ਆਉਣਗੀਆਂ। ਮੰਨ ਲਓ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਰੇ ਵੱਜੀ, ਕੋਈ ਬॉल ਮਾਰੀ ਆਏ ਤੁਸੀਂ ਸਿੱਧੀ, ਕਿੱਧਰ ਨੂੰ ਜਾਊਗੀ? ਥੱਲੇ ਨੂੰ ਜਾਊਗੀ। ਜੇ ਕੋਈ ਮੈਂ ਬॉल ਇੱਥੇ ਮਾਰੂੰਗਾ ਤਾਂ ਕਿੱਧਰ ਨੂੰ ਜਾਊਗੀ? ਉੱਪਰ ਨੂੰ ਜਾਊਗੀ। ਇਟ ਮੀਨਸ ਇਹ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਐਂ ਲੱਗਣਗੀਆਂ ਵੀ ਲੱਗਣਗੀਆਂ ਨਹੀਂ, ਐਕਚੁਅਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਇਕੱਠੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਰਿਫਲੈਕਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ। ਤਾਂ ਇਹ ਕੀ ਆ, ਕਣਕੇਵ ਕੀ ਕਰਦਾ? ਰੇਜ਼ ਨੂੰ ਇਕੱਠੀਆਂ ਕਰਦਾ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਇਹਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ? ਕਨਵਰਜਿੰਗ ਮਿਰਰ। ਠੀਕ ਆ, ਕਨਵਰਜਿੰਗ ਮਿਰਰ। ਠੀਕ ਆ, ਇਹ ਤੇ ਵੱਜੂਗੀ ਤਾਂ ਕਿੱਥੋਂ ਹੀ ਜਾਊਗੀ? ਬਾਹਰ ਨੂੰ, ਹੈ ਨਾ। ਇੱਥੇ ਵੱਜੂਗੀ ਤਾਂ ਕਿੱਧਰ ਨੂੰ ਜਾਊਗੀ? ਥੱਲੇ ਨੂੰ। ਤਾਂ ਇਹਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿ ਦਿਆਂਗੇ ਅਸੀਂ? ਡਾਇਵਰਜਿੰਗ। ਇਹ ਖਿਲਾਰੀ ਜਾਂਦਾ ਰੇਜ਼ ਨੂੰ। ਠੀਕ ਆ ਜੀ, ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ? ਕਨਵਰਜਿੰਗ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਡਾਇਵਰਜਿੰਗ ਕੀ ਹੁੰਦਾ? ਠੀਕ ਆ, ਇਕੱਠਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਤੇ ਕਲੀਅਰ ਆ? ਠੀਕ ਆ ਜੀ। ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਟਰਮਾਂ ਕਰਨ ਦੀ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਲੋੜ ਆ, ਗਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਡੇ ਕੰਮ ਆਉਣਗੀਆਂ। ਠੀਕ ਆ ਜੀ, ਇਹਨੂੰ ਇਰੇਜ਼ ਕਰ ਦਿਆਂ। हाँ जी, एक वड्डा सारा मिरर बना लेना मैं इत्थे। आ केड़ा मिरर है दस्सिओ माड़ा जिहा। कन्वर्जिंग के डिवर्जिंग? कन्वर्जिंग। कनकेव के कन्वैक्स? ये कनकेव आ। ठीक आ। हुण भाई देखो, इस दा कोई सेंटर तो होऊगा, किसी स्पीयर दा पार्ट होऊ ते स्पीयर दा सेंटर होऊगा ही होऊगा। मान लो ये स्पीयर दा सेंटर हैगा सी ਇੱਥੇ, ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਨਾਮ ਦੇਵਾਂਗੇ ਸੈਂਟਰ ਆਫ ਕਰਵੇਚਰ। ਸੈਂਟਰ ਆਫ ਕਰਵੇਚਰ। ਸੈਂਟਰ ਆਫ ਕਰਵੇਚਰ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ? ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਸੈਂਟਰ ਆਫ ਕਰਵੇਚਰ? ਵੀ ਸਫੀਅਰ ਦੇ ਸੈਂਟਰ ਨੂੰ, ਸਫੀਅਰ ਦੇ, ਤੇ ਕਿਹੜੇ ਸਫੀਅਰ ਦੇ? ਜਿਹਦਾ ਸਾਡਾ ਮਿਰਰ ਇੱਕ ਪਾਰਟ ਹੈ। ਠੀਕ ਆ। ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਮਿਰਰ ਕੱਟ ਲਿਆ, ਇਹਦਾ ਵੀ ਕੋਈ ਵਿਚਾਲਾ ਤਾਂ ਹੋਊਗਾ ਹੀ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗਾ? ਹੋਊਗਾ। ਉਸ ਨੂੰ ਮੈਂ ਨਾਮ ਦੇਵਾਂਗਾ ਪੋਲ। ਠੀਕ ਆ ਜੀ। ਜਿਹੜੀ ਪੋਲ ਤੇ ਸੈਂਟਰ ਵਿੱਚੋਂ ਦੀ ਲੰਘ ਰਹੀ ਇੱਕ ਐਕਸਿਸ ਆ, ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਮੈਂ ਕੀ ਦੇਵਾਂਗਾ? ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਐਕਸਿਸ। ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਐਕਸਿਸ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਸਮਝ ਲੱਗੀ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ? ਠੀਕ ਆ। ਇੱਕ ਆ ਜਿਹੜਾ ਰਿਫਲੈਕਟਿੰਗ ਪਾਰਟ ਹੁੰਦਾ, ਸਾਰੇ ਦਾ ਸਾਰਾ ਰਿਫਲੈਕਟਿੰਗ ਏਰੀਆ, ਇਹ 3 ਡਾਇਮੈਂਸ਼ਨਲ ਆ ਪਿਕਚਰ, ਰਿਫਲੈਕਟਿੰਗ ਏਰੀਆ। ਠੀਕ ਆ, ਇਹਨੂੰ ਮੈਂ ਕੀ ਕਹੂੰਗਾ? ਅਪਰਚਰ। ਠੀਕ ਆ। 10th ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਪਰਚਰ ਦੀ ਬਾਹਲੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਪਈ ਸੀ, ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਅਪਰਚਰ ਦੀ ਲੋੜ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਜੀ। ਇਹਨੂੰ ਕੀ ਕਹੂੰਗਾ? ਅਪਰਚਰ। ਠੀਕ ਆ, ਸਮਝ ਲੱਗ ਗਈ? ਹੁਣ ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਮੇਰਾ ਮਿਰਰ ਵੱਡਾ ਹੁੰਦਾ ਜਾਊਗਾ, ਅਪਰਚਰ ਕੀ ਆ? ਘਟੂਗਾ ਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਮੈਂ ਇੰਨਾ ਕੁ ਪਾਰਟ ਹੀ ਚੱਕਾਂ ਤਾਂ ਅਪਰਚਰ ਘਟ ਗਿਆ, ਤੇ ਜੇ ਮੈਂ ਇੰਨਾ ਕੁ ਪਾਰਟ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂ, ਇੰਨੇ ਕੁ ਪਾਰਟ ਦੀ, ਮੈਨੂੰ ਐਂ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਇਹ ਸਿੱਧੀ ਜਿਹੀ ਲਾਈਨ ਆ। ਠੀਕ ਆ, ਇਹਦਾ ਆਪਾਂ ਕੰਮ ਲੈਣਾ ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਦੱਸਿਆ ਸੀ। ਠੀਕ ਆ, ਸਮਝ ਆ ਗਈ? ਜਿੱਥੇ ਹੁਣ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਐਕਸਿਸ ਦੇ ਪੈਰਲਰ ਆ ਰਹੀਆਂ ਰੇ ਆ, ਉਹ ਆਫਟਰ ਰਿਫਲੈਕਸ਼ਨ, ਰਿਫਲੈਕਟ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਪੁਆਇੰਟ ਤੇ ਮਿਲਦੀਆਂ ਉਹ। ਠੀਕ ਆ, ਤੇ ਇਸ ਪੁਆਇੰਟ ਨੂੰ ਮੈਂ ਕੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦਾ? ਫੋਕਸ। ਉਸ ਪੁਆਇੰਟ ਨੂੰ ਮੈਂ ਕੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦਾ? ਫੋਕਸ। ਇਹ ਕਨਕੇਵ 'ਚ ਤਾਂ ਮਿਲਣਗੀਆਂ, ਕਨਵੈਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋਊਗਾ? ਕਨਵੈਕਸ ਵੀ ਨਾਲ ਹੀ ਬਣਾ ਲੈਂਦੇ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸੈਂਟਰ ਕਿੱਧਰ ਹੋਊਗਾ? ਸੈਂਟਰ ਇਧਰਲੀ ਸਾਈਡ ਹੋਣਾ ਇਹ 'ਚ, ਤਾਂ ਇਹ ਬਾਹਰ ਨੂੰ ਜਾਊਗਾ, ਇੱਥੋਂ ਵੀ ਬਾਹਰ ਨੂੰ ਜਾਊ। ਆਫਟਰ ਰਿਫਲੈਕਸ਼ਨ ਇਹ ਇੱਕ ਪੁਆਇੰਟ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਮਿਲਦੀਆਂ ਸਾਨੂੰ
ਲੱਗਣਗੀਆਂ, ਐਕਚੁਅਲ 'ਚ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਗੀਆਂ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀਆਂ ਐਕਚੁਅਲੀ। ਇਹ ਪਿੱਛੇ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਆਪਾਂ ਮਿਲਦੀਆਂ ਲੱਗਣਗੀਆਂ ਤੇ ਉਸ ਪੁਆਇੰਟ ਨੂੰ ਫੋਕਸ ਕਵਾਂਗੇ। ਜੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫੋਕਸ ਪੁੱਛ ਲਿਆ ਕਨਕੇਵ ਦਾ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋਗੇ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਰੇਜ਼ ਆਫਟਰ ਰਿਫਲੈਕਸ਼ਨ ਮਿਲਦੀਆਂ, ਉਸ ਪੁਆਇੰਟ ਨੂੰ ਪੈਰਲਰ ਆ ਰਹੀਆਂ, ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਐਕਸਿਸ ਦੇ ਪੈਰਲਰ ਆ ਰਹੀਆਂ ਰੇਜ਼ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਪੁਆਇੰਟ ਤੇ ਮਿਲਦੀਆਂ, ਕਿਹੜੇ 'ਚ? ਕਨਕੇਵ ਮਿਰਰ 'ਚ। ਕਨਕੇਵ 'ਚ ਤਾਂ ਐਕਚੁਅਲ 'ਚ ਮਿਲਦੀਆਂ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲਦੀਆਂ ਅਪੀਅਰ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਐਕਚੁਅਲ 'ਚ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀਆਂ। ਤੇ ਜੇ ਜਰਨਲਾਈਜ਼ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇ, ਜਰਨਲਾਈਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਦੋਵੇਂ ਲਿਖ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਮਿਰਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਐਕਸਿਸ ਦੇ ਪੈਰਲਰ ਆ ਰਹੀਆਂ ਰੇਜ਼ ਆਫਟਰ ਰਿਫਲੈਕਸ਼ਨ ਮਿਲਦੀਆਂ ਜਾਂ ਮਿਲਦੀਆਂ ਅਪੀਅਰ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਦੋਵੇਂ ਗੱਲਾਂ ਲਿਖਣੀਆਂ ਪੈਣਗੀਆਂ। ਕੱਲਾ ਮਿਲਦੀਆਂ ਤੇ ਵੀ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਅਧੂਰੀ ਆ, ਅਪੀਅਰ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਤੇ ਵੀ। ਕੱਲੇ ਮਿਰਰ ਵਾਸਤੇ ਜਰਨਲਾਈਜ਼ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਆਪਾਂ, ਠੀਕ ਆ। ਫੋਕਸ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਜੀ, ਠੀਕ ਆ। ਇਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੀ ਸੈਂਟਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਪੋਲ ਤੱਕ ਦੇ ਡਿਸਟੈਂਸ ਨੂੰ ਦੇਖੋ ਜੀ। ਆ ਸਫੀਅਰ ਦਾ ਸੈਂਟਰ ਆ, ਸੈਂਟਰ ਤੋਂ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਦੇ ਡਿਸਟੈਂਸ ਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ? ਆ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਸਾਡਾ? ਰੇਡੀਅਸ। ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਨਾਮ ਮੈਂ ਕੀ ਦੇਵਾਂਗਾ? ਸੈਂਟਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਪੋਲ ਤੱਕ ਦੇ ਡਿਸਟੈਂਸ ਨੂੰ ਰੇਡੀਅਸ, ਵੱਡੀ ਆਰ। ਇਹ ਕੀ ਹੋਊ ਮੇਰਾ? ਰੇਡੀਅਸ ਆਫ ਕਰਵੇਚਰ, ਰੇਡੀਅਸ ਆਫ ਕਰਵੇਚਰ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਸਮਝ ਆ ਗਈ? ਠੀਕ ਆ। ਫੋਕਸ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਪੋਲ ਤੱਕ ਦੇ ਡਿਸਟੈਂਸ ਨੂੰ ਇਹਨੂੰ ਕੀ ਨਾਮ ਦੇਵਾਂਗਾ ਮੈਂ? ਇਹਨੂੰ ਕੀ ਨਾਮ ਦੇਵਾਂਗਾ? ਇਹਨੂੰ ਐਫ ਕੈਪੀਟਲ ਲਿਖ ਲਓ, ਚਲੋ ਇਹਨੂੰ ਸਮਾਲ ਲਿਖ ਲਓ। ਇਹਨੂੰ ਕੀ ਕਹੂੰਗਾ? ਫੋਕਲ ਲੈਂਥ। ਇਹਨੂੰ ਕੀ ਕਹੂੰਗਾ ਮੈਂ? ਫੋਕਲ ਲੈਂਥ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਸਮਝ ਆਈ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ? ਠੀਕ ਆ। ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋਰ ਕੰਮ ਦੀ, ਸੀ ਤੇ ਪੀ ਦੇ ਐਫ ਜਮਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਜਮਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਮਤਲਬ ਆਹ 10 ਆ ਤਾਂ ਆ ਵੀ 10 ਹੋ। ਇਟ ਮੀਨਸ ਜੇ ਮੇਰਾ ਫੋਕਲ ਲੈਂਥ 10 ਆ ਤਾਂ ਰੇਡੀਅਸ ਕਿੰਨਾ ਹੋ ਜੂ? 20 ਹੋ ਜੂਗਾ, ਠੀਕ ਆ। ਇੱਥੋਂ ਇੱਕ ਅਸੀਂ ਫਾਰਮੂਲਾ ਬਣਾਉਣੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, R = 2F, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਹੁਣ ਇਹ ਆਪਾਂ ਮੈਥਮੈਟੀਕਲੀ ਪ੍ਰੂਫ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਠੀਕ ਆ। ਪਹਿਲਾਂ ਇਹਦਾ ਹੀ ਆਪਾਂ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਜੀ? ਕੋਈ ਗੱਲ ਪੁੱਛਣੀ ਹੋਵੇ, ਇੱਥੋਂ ਕੁਛ ਰਹਿ ਗਿਆ ਹੋਵੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਤੁਹਾਡੀ ਬੁੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਕਵਰ ਹੋ ਗਿਆ? ਹੋ ਗਿਆ, ਠੀਕ ਆ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਨੋਟ ਕਰ ਲਓ ਫਿਰ।